Hi dear all, in this video let me explain about what is ledger, the concept of ledger posting, that is transferring the entry from journal to ledger and all the procedures involved in ledger posting. It requires a lot of practice, so practice more sums and gain the skill. Take care, all the best, practice well. Let us get into the topic. Yes, now ledger posting. Giving ledger posting for simple journal entries. After understanding the rules and the procedure for journalizing, giving journal entries for the given transactions, we have to post them into the ledger. What do we mean by ledger? Ledger is the headwise account wherein we classify all the accounts into their respective head basis like that. So here ledger, in this chapter we have to understand two parts, two elements like ledger posting and ledger balancing. Ledger posting for the journal entries, you have to understand in two parts. One is giving ledger posting and the second one ledger balancing. Steps for ledger posting. This, let me explain the steps. However, we can just get to know about the steps for ledger posting. Anyway, this we can understand in detail only when we practice. அது கரெக்டா practice பண்ணும்போது தான் மைண்ட்ல நிற்கும். இப்போ என்ன செய்யலாம்? Open the necessary ledger account. Particular head of account is to be opened only once if it is repeated. For example, cash account, bank account அதெல்லாம் repeat ஆயிட்டே இருக்கும். அதை ஒரு தடவை open பண்ணணும். So first step என்ன பண்ணணும்? Ledger account open பண்ணணும். Ledger account, you know very well, it has got two sides. Left debit side, right credit side இருக்கு. Debit sideல date column, particular column, amount column, debit amount column. Right side of the notebook, once again date column, particular column, credit amount column. இதுல in between JF னு ஒரு column இருக்கு, அது நம்ம பார்ப்போம். So actual format for the regular format for ledger, that also we should remember. So the first step of ledger posting is opening all the necessary ledger accounts. Okay, இது நம்ம பண்ணத்தான் போறோம். Right. அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, look at the debit part of the journal, take the concerned account debit side, enter the amount that is debited in that account. Write opposite particular or the account due to which it is debited. இது சொல்றது ஈஸியா இருக்கும், just ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். But only once you are practicing. அப்ப அப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது தான் மைண்ட்ல நிற்கும். Okay, once again I am just reading. Look at the debit part of the journal. For example, as you know very well, every journal entry has got debit part, credit part. Always you have to think about the debit part first. அப்ப எது டெபிட் ஆயிருக்கு? So எந்த ஹெட் ஆஃப் அக்கவுண்ட் டெபிட் ஆயிருக்கு அதை பார்த்து அந்த லெட்ஜர்ல நம்ம போகணும். அந்த லெட்ஜர்ல டெபிட் சைட்ல அந்த எவ்வளவு அமௌண்ட் டெபிட் ஆயிருக்கோ அந்த அமௌண்ட் என்டர் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். Then we have to give the opposite particular. அந்த journal entryல opposite of debit, as you know very well, credit. அந்த credit particular எழுதணும். இதுதான் simple to understand, easy to understand. At the same time, due to which it is debited, எதனால இது டெபிட் ஆயிருக்கு, that's all. இதுதான் ரொம்ப simple. ஆனா இது கேட்கறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும், but only when you practice. This is called skill development. ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் கழிச்சு மேபி நெக்ஸ்ட் வீடியோல டீடைலா பேசுவோம். இதே மாதிரி apply the reverse of the same for the credit part. credit partக்கு என்ன பண்ணணும்? அந்த journal entryல credit part என்ன இருக்கோ அந்த credit part எந்த head of account credit பண்ணப்பட்டதோ we have to get into that particular ledger account. For example, bank account or cash account, whichever is being credited, we have to go to that particular ledger, put that amount in the credit side because the amount is credited. creditல போட்டுட்டு particular opposite particular எழுதணும். இதுதான் சிம்பிளா சொன்னா. லாஜிக்கலா சொன்னா எதனால அது கிரெடிட் ஆயிருக்கு அதை எழுதணும். So it is very easy to listen and understand, but let us get into practicing. இப்ப we have got a set of 6 journal entries. இங்க டைரக்டா journal entries கொடுத்திருக்கேன். இந்த journal entries வந்து நம்ம அந்த ரெகுலர் ஃபார்மேட்ல கொடுக்காம சிங்கிள் லைன்ல கொடுத்திருக்கேன். For example, Ramesh started business with cash 1 lakh, அப்ப opened bank account, cash sales made, cash purchase made, salary paid by check, commission received. இந்த ஆறுக்குமே the journal entry is being given in one single line. ஒரு சிங்கிள் லைன்ல கொடுத்திருக்கேன். என்ன சிங்கிள் லைன்ல? எதை டெபிட் பண்ணணும், எதை கிரெடிட் பண்ணணும், that's all. எந்த particular head of account is to be debited, எந்த particular head of account is to be credited.
இது வந்து ஜர்னலைசிங் ரூல் தரோவா இருக்கும்போது தான் இது வந்து அத்துபடியா ஈஸியா நம்ம அழகா பண்ண முடியும். ரைட், இது கரெக்டா பர்ஃபெக்டா பண்ணி ஆகணும், நோ டவுட் அபவுட் இட். இது கரெக்டா இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா லெட்ஜர் போஸ்டிங் கரெக்டா வந்துடும். இப்ப as you know very well, you can just think about it. There are 6 set of journal entries and there are 12 entries, 6 debits, 6 credits. அப்ப it is not at all necessary that we should open 12 ledger account. இப்ப 12 ledger account open பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. The reason என்ன அப்படின்னா, கண்டிப்பா 2-3 ledger account repeat ஆகும். அதை once open பண்ணால் போதும். கண்டிப்பா நமக்கே தெரியும், cash account, bank account. Almost every transaction would involve either cash payment or bank, through check payment அது மாதிரி இருக்கும். அப்ப cash account, bank account. So what I have done is, list of ledger account to be opened. இந்த இடத்துல நான் எடுத்திருக்கேன் list of ledger account to be opened னு பார்க்கும்போது number 1 cash account, number 2 bank account, capital account, salary expense account, commission account, purchases account, expense, sales account, revenue. So how many accounts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ledger accounts I have to open. So I have to open 7 ledger account. Now let me get into that. First, இது என்ன பார்க்குறோம்னா, cash and bank account அது ரிப்பீட்டா இருக்கிறதுனால அதை நான் முதல்ல எடுத்திருக்கேன். So when Mr. Ram has started the business with cash 1 lakh, cash account is debited, debit what comes in and credit the giver. So நான் இப்ப என்ன பண்ணணும், cash account open பண்ணியாச்சு, cash account ஓட debit sideல 1 lakh enter பண்ணியாச்சு. So I have debited cash account with 1 lakh. Okay, because in the journal entry cash is debited. Yes, cash account debited with 1 lakh. Due to what? Because of capital. Very 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 simple. But you have to be very 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 careful. ரொம்ப பொறுமையா நிதானமா பண்ணணும். So இந்த பார்ட்டுக்கு நான் ledger posting கொடுத்தாச்சு. Next, what should I do? Next, அடுத்த journal entryல எங்க cash involve ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். So second journal set of journal entryல, that is opened bank account. Bank account open பண்ணும்போது நம்ம businessல இருந்து cash boxல இருந்து cash வெளியில பேங்க்குக்கு போகுது. அப்ப credit what goes out. Here in that principle I have credited cash. So cash account credited. That means I should go to the credit side of the cash account. So credit side of the cash account க்கு போயிட்டு 80,000 credit பண்ணிட்டேன். That means credit sideல enter பண்ணிட்டேன். Over. எதனால credit பண்றேன்? Anyway, that means cash வெளியில போகுது. Okay, credit what goes out. எங்க போகுது? பேங்க்குக்கு போகுது. So அதனால வந்து I had returned bank. Over. So next, அடுத்த third journal entryலயுமே cash involve ஆயிருக்கு. அடுத்த செகண்ட் உங்களால சொல்ல முடியும், cash debited அப்படின்னா cash உள்ள வந்திருக்கு. So debit what comes in. Okay, so cash உள்ள வந்திருக்கு. எதனால உள்ள வந்திருக்கு? சேல்ஸ்னால உள்ள வந்திருக்கு. So here cash account is debited with how much? 10,000. Because of what? Because of sales. Over. அடுத்து set of journal entry, that is fourth journal entryலயும் cash involve ஆயிருக்கு. cash எப்படி involve ஆயிருக்கு? cash credit ஆயிருக்கு. So cash account credited with 5,000. Yes, cash account credited with 5,000. அடுத்த செகண்ட் நான் கிரெடிட் சைடுல கையை வைக்கும் போது என்ன எனக்கு மைண்ட்ல தோணணும்? கேஷ் வெளியில போயிருக்கு, அவுட் ஃப்ளோ. அந்த மாதிரி வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்பவே பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ கேஷ் has gone out, credit what goes out பிரின்சிபிள்ல கேஷை கிரெடிட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஃபிஃப்த் செட் ஆஃப் ஜர்னல் என்ட்ரியில கேஷ் இன்வால்வ்மெண்ட் இல்ல, பேங்க் பேமெண்ட். So here we shall be very careful that there is no involvement of cash. Okay, next one, sixth set of journal entryலயுமே நமக்கு என்ன இல்ல? cash involvement இல்ல, அங்கேயுமே bank தான். So we have received a commission by way of bank. Okay, I think you have understood. This is about ledger posting. இந்த journal setல இருந்து எடுத்து ஒவ்வொரு என்ட்ரி லெட்ஜர்ல எழுதுறதுக்கு பேரு தான் ledger posting. Over. So we have understood what is ledger posting now. Next, the same set of cash ledger முடிச்சாச்சு. கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோம் 7 ledger accounts open பண்ணணும்ட்டு. இப்ப செகண்ட் லெட்ஜர் அக்கவுண்ட் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட். ஸோ இப்படி 1 by 1 முடிச்சுட்டு வரலாம் நம்ம. செகண்ட் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் என்னாச்சு? இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஜர்னல் என்ட்ரி, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷனுக்கு ஜர்னல் என்ட்ரியில டெபிட் பார்ட் கிரெடிட் பார்ட். இங்க எது கிரெடிட் ஆயிருக்கு? கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்.
கேபிட்டல் ஏன் கிரெடிட் ஆயிருக்கு? கிரெடிட் த கிவர். கொஞ்சம் கழிச்சு நம்ம பார்க்க போறோம் liability. Capital is a liability. Liability means credit nature அப்படிலாம் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப கேபிட்டல் கிரெடிட் ஆயிருக்கு. எதனால கிரெடிட் ஆயிருக்கு? கேஷ் கொண்டு வந்ததுனால. சாரி. அப்ப இங்கவே நம்ம 2-3 விஷயம் புரிஞ்சுக்கலாம். The proprietor can start the business not only with hard cash of 1 lakh, building capital கொண்டு வந்திருக்கலாம், maybe 40 lakhs, furniture 10 lakhs கொண்டு வந்திருக்கலாம். இது எல்லாமே கேபிட்டல் கீழே வரும். இப்படி 1 by 1 நம்ம கண்டிப்பா கிரெடிட் சைட்ல தான் எழுதணும். ஏன்னா எல்லாமே who is bringing that? Credit the giver. அப்போ as per the entity concept நம்ம ப்ரொப்ரைட்டரையும் ஒரு கிரெடிட்டார் மாதிரி ட்ரீட் பண்றோம். அதெல்லாம் நம்ம முதல்ல பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அத மாதிரி கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் இஸ் கிரெடிட்டட் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் சைட்ல அமௌண்ட் என்டர் பண்ணணும். ஓவர். நெக்ஸ்ட். ஸோ செகண்ட் லெட்ஜர் முடிச்சாச்சு. தேர்ட் லெட்ஜர் பேங்க் அக்கவுண்ட். ஸோ கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கேஷும் பேங்க்குள்ள தான் நமக்கு நிறைய டிரான்சாக்ஷன், நிறைய இன்வால்மெண்ட், நிறைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அப்ப செகண்ட் செட் ஆஃப் ஜர்னல் என்ட்ரியில பேங்க் அக்கவுண்ட் இருக்கு. இந்த இருக்கு. ஸோ என்ன இருக்கு? பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட்டட். ஏன் பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் ஆயிருக்கு? டெபிட் த ரிசீவர். நான் பேங்க்ல பணத்தை டெபாசிட் பண்ணும்போது who is receiving? பேங்கர் இஸ் ரிசீவிங். பேங்கர் எதை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாரு? கேஷ் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாரு. ஆப்வியஸ்லி. கிளியர்? ஐ திங்க் இட்ஸ் கிளியர் டு யூ நவ். ரொம்ப ஸ்லோவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரைட். அவ்வளவுதான் பேங்க். ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து பேங்க் வேற எங்க இன்வால்வ் ஆயிருக்கு? தேர்ட் செட் ஆஃப் ஜர்னல் என்ட்ரியில கேஷ் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஃபோர்த் செட் ஆஃப் ஜர்னல் என்ட்ரியில கேஷ் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஃபிஃப்த்ல பேங்க் இருக்கு. ரைட். ஸோ ஃபிஃப்த்ல பேங்க் என்ன ஆயிருக்கு? கிரெடிட் ஆயிருக்கு. ஏன்? சேலரி பேமெண்ட்டுக்காக. சேலரி பேமெண்ட்டை நம்ம செக்கா கொடுத்துருக்கோம். அந்த எம்ப்ளாயிக்கு நம்ம செக் கொடுக்கும் போது who is making the payment on our behalf? பேங்கர் பே பண்ணிருக்காரு. சோ கிரெடிட் த கிவர். கிரெடிட் த கிவர் பேங்கர் எதுக்காக பே பண்ணிருக்காரு? சேலரிக்காக பே பண்ணிருக்காரு. இதெல்லாம் பொறுமையா பிராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் வரும். ஆப்வியஸ்லி telling repeatedly practice makes the man perfect, as you know very well. அதை நம்ம இங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி செயல்படுத்தி காமிக்கணும். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் லாஸ்ட் 6th லைன் பார்க்கும்போது இங்கேயும் பேங்க் டெபிட் ஆயிருக்கு. அடுத்த செகண்ட் பேங்க் டெபிட் ஆயிருக்குன்னு சொன்ன உடனே நம்ம மைண்ட்ல என்ன வரணும்? நமக்கு பணம் உள்ள வந்திருக்கு. ரைட். ஹாப்பி. பணம் உள்ள வந்திருக்குனால எப்போதுமே ஹாப்பி தானே இல்லையா? சோ பேங்கர் இஸ் ரிசீவிங் திஸ் பேமெண்ட் ஆன் அவர் பிஹாஃப். சோ நமக்கு கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வருமானம் வந்திருக்கு. அந்த வருமானத்தை பேங்கர் நமக்காக வாங்கி உள்ள தூக்கி நம்ம அக்கௌண்ட்ல போட்டிருக்காரு. சிம்பிள். அதனால டெபிட். திரும்ப சொல்லலாம். பேங்க்ல டெபிட்னா அசெட். பேங்க் இட் செல்ஃப் இஸ் an asset. 99% பேங்க் டெபிட் பேலன்ஸ் தான் காமிக்கும். ஏன் சார் 99% சொல்றீங்க? அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. அதை கொஞ்சம் கழிச்சு பார்க்கலாம். மேபி பிஆர்எஸ் அப்படின்ற சாப்டர்ல இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டீடைல்டா பார்ப்போம். ரைட். நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ் அக்கவுண்ட். ஸோ இங்க நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தாச்சு? கேஷ் பார்த்தாச்சு, கேபிட்டல் பார்த்தாச்சு, பேங்க், கேஷ், இங்க கேஷ், சேல்ஸ் இங்க இருக்கு. சேல்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு சேல்ஸ் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? பைசா கிடைக்குது. சேல்ஸ் ஏன் சார் பண்றோம்? சார் வருமானத்துக்கு பண்றோம் சார். இது என்ன சார்? இது கூட தெரியாது. சேல்ஸ் பண்ணா நமக்கு இன்கம் கிடைக்கும். ஆப்வியஸ்லி. சோ நமக்கு அக்கௌண்டன்சி ரூல் என்ன சொல்றது? கோல்டன் ரூல். கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ். ஆப்வியஸ்லி. ரைட். அப்ப இன்கம் ஷுட் பி கிரெடிட்டட். சேல்ஸ் இன்கம் இஸ் கிரெடிட்டட். சரி சார். இந்த சேல்ஸ் பண்ணும்போது மோட் ஆஃப் ரிசீவிங் இன்கம். அது என்ன சார் மோட் ஆஃப் ரிசீவிங் இன்கம் அப்படின்னா சேல்ஸ் பண்றதுக்கு கன்சிடரேஷன் கூட பார்த்தோம். அதுக்கு நமக்கு பெனிஃபிட் எப்படி சார் வருது? அவ்வளவுதான். இதுதான் சிம்பிள். இது 3 விஷயமா சொல்லலாம்ப்பா. என்ன சார் 3 விஷயமா? ஒன்னு, நான் சேல்ஸ் பண்ணதுக்கு கேஷ், ஹார்ட் கேஷ் கையோட கொடுத்துறான். கடன் அன்பை முறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடன் கிடையாது, கேஷ் தான். கேஷ் கொடுத்துறான். இன்னொன்னு, சார் நான் கேஷ் கொடுக்க மாட்டேன் சார். இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்ட்ல பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன் தான் நல்லது, சேஃப். சோ நான் செக்கா கொடுப்பேன். ஓகே, இருக்கட்டுமே. அப்ப செகண்ட் செக்கா வருது. மூணாவது கிரெடிட் பேமெண்ட். கிரெடிட் பேமெண்ட்டே கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது இப்ப இருக்கிற காம்படேட்டிவ் ட்ரெண்ட்ல. அப்ப கிரெடிட் கஸ்டமர் பேரை எழுத போறோம். இப்ப நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்? சேல்ஸ் பண்ணும்போது சேல்ஸ் இன்கம் மூணு விதத்துல 3 மோட்ல ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். நம்பர் 1 கேஷ், நம்பர் 2 செக், தட் மீன்ஸ் பை பேங்க், நம்பர் 3 கிரெடிட் கஸ்டமர் பேரு. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்
சேல்ஸ்ன்ற வருமானம் இன்கம் வந்து கிரெடிட் ஆக போகுது. அது 3 விதத்துல கிரெடிட் ஆகலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are getting into purchase. பர்ச்சேஸ்னு சொன்ன உடனே பொருளை வாங்கி விற்கிறதுக்காக நம்ம ஸ்டாக் வாங்கி வைக்கிறோம். பர்ச்சேசிங் ஆஃப் குட்ஸ், ரீசேலபிள் ஐட்டத்தை பர்ச்சேஸ் பண்றோம். நல்ல கவனமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா கொஞ்சம் கழிச்சு பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர், பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மிஷினரிலாம் சொல்ல போறோம். அது அசெட் ஃபார் ஓன் யூஸ். எனிவே லெட் மீ நாட் கெட் இன்டு தட் நவ். பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ரீசேலபிள் ஸ்டாக், அது வாங்கும்போது செலவழிக்கிறோம். அப்ப செலவழிக்கிறோம்னா டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ். ஸோ எனிவே பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட், நாமினல் அக்கௌண்ட்னு ஜேர்னல் சாப்டர்ல பார்த்துட்டோம். இங்க வந்து 5000 செலவு, டெபிட் ஓவர். கொஞ்சம் முன்னாடி சேல்ஸுக்கு சொன்ன மாதிரி இங்கேயுமே 3 மெத்தட், 3 மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் நம்ம செய்யலாம். என்னது 3 மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்? ஒன்னு, நம்ம வாங்கின பொருட்களுக்கு 5000 ரூபாய் கேஷை கொடுத்துறோம். that's what is mentioned here. இங்க அதான் மென்ஷன் ஆயிருக்கு. பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட்டட். எப்படி மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்? கேஷ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? ஓகே, அங்க கேஷ் அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட்னு லெட்ஜர்ல பார்த்துட்டோம். இங்க பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் ஆயிருக்கு. ஓகே, பர்ச்சேஸ் டெபிட், எக்ஸ்பென்ஸ் டெபிட் பண்ணிட்டோம். மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் எப்படி பண்ணிருக்கோம்? கேஷ்ல பண்ணிருக்கோம். இதே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு செக்கை கொடுத்திருந்தோம்னா அப்ப என்ன பண்ணிருப்போம்? 5000 எழுதிட்டு இங்க டு பேங்க்னு எழுதணும். அதை நம்ம இங்கவே புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு 3 விதமான மோட் ஆஃப் பேமெண்ட். நம்பர் 1 கேஷ் பேமெண்ட், நம்பர் 2 செக் பேமெண்ட், நம்பர் 3 சார் அப்புறம் தரேன் சார், ஏன் கடன் கொடுக்க மாட்டீங்களா? ரைட், கண்டிப்பா கடன் கொடுக்கலாம். பட் 1 மந்த் 2 மந்த்ஸ்க்குள்ள கொடு. 2 மந்த்ஸ்க்குள்ள கொடுத்தா உனக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். டைம்லி ரீபேமெண்ட் அதெல்லாம் வேற நம்ம பார்க்க போறோம். ரைட், ஸோ கடனுக்கு வாங்குறது, கடனுக்கு வாங்கித்தான் ஆகணும். ரைட், ஸோ பர்ச்சேஸ், கேஷ் பர்ச்சேஸ், பர்ச்சேசிங் அண்ட் கிவிங் செக். தேர்ட் ஒன் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ். இந்த மாதிரி 3 விதமான மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் ஃபார் பர்ச்சேஸ் இருக்கு. ரைட், அடுத்து என்ன பார்க்கணும்? பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட் பார்த்தாச்சு. சேலரி அக்கவுண்ட், சேலரி ஆப்வியஸ்லி எக்ஸ்பென்ஸ், எக்ஸ்பென்ஸ் மீன்ஸ் டெபிட். அடுத்த செகண்ட் சேலரினால எக்ஸ்பென்ஸ் தான், எக்ஸ்பென்ஸ்னால டெபிட் தான், முடிஞ்சு போச்சு. டக்குன்னு நமக்கு மைண்ட்ல வந்துட்டு 2000 ரூபாய் போட்டுருணும். சார் சேலரி நான் எப்படி கொடுக்குறேன்? செக்கா கொடுக்குறேன், அல்லது அவன் அக்கௌண்ட்ல போட்டு விட்டுறேன். இப்பெல்லாம் கூட செக்கா கொடுக்கறத விட அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணிடுறேன் சார், எஸ்எம்எஸ் வந்திருக்கும் பார்த்துருங்க, முடிஞ்சு போச்சா? ஸோ சேலரி பேமெண்ட் மேடு பை வே ஆஃப் செக் பேமெண்ட் ஓவர். ஸோ சேலரி அக்கௌண்ட் அடுத்த செகண்ட் எனக்கு என்ன மைண்ட்ல வருது? சேலரி வந்து டெபிட் நேச்சர். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் டெபிட் பண்ணிட்டேன். டெபிட் பண்ணும்போது மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் எப்படி ஆயிருக்கு? செக்கா கொடுத்துருக்கேன், அதனால பேங்க். ஆமா, இங்கேயும் பேங்க் போட்டிருக்கேன். அதே சமயத்துல இந்த சேலரி மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் நான் கேஷா கொடுத்துருந்தேன்னா என்ன பண்ணிருப்பேன்? டு கேஷ் போட்டிருப்பேன். கொஞ்சம் முன்னாடி பர்ச்சேஸுக்கு பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? பர்ச்சேஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 3 விதமான பேமெண்ட். என்ன 3 விதமான பேமெண்ட்? பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு கேஷ் கொடுக்குறேன், அல்லது செக் கொடுக்குறேன், அல்லது கடனுக்கு. ஆனா இங்க அந்த 3வது பேமெண்ட் அப்ளிகபிள் ஆகாது. எய்தர் கேஷ் ஆர் செக் ஓவர். அடுத்து லாஸ்ட் பார்ட், லெட் அஸ் கெட் இன்டு கமிஷன் இன்கம். எப்படி கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம சேலரி எக்ஸ்பென்ஸ் பார்த்தோமோ அத மாதிரி இங்க கமிஷன் இன்கம். கமிஷன் இன்கம் 6th ஜர்னல் என்ட்ரியில கமிஷன் இன்கம் நமக்கு வந்திருக்கு. கமிஷன் இன்கம்னு சொன்னோடனே அடுத்த செகண்ட் நம்ம மைண்ட்ல இன்கம், கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் அடுத்த செகண்ட் மைண்ட்ல வந்துடணும். இதெல்லாம் ஆசையா படிச்சு ஒரு பேஷனேட்டா படிக்கும் போதுதான் அப்படியே அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் மைண்ட்ல வந்து விழுகும். அப்ப அழகா எழுதிடலாம் நம்ம. கமிஷன் நமக்கு வந்திருக்கு. ஓகே, இதுல 2 விதமான மோட் ஆஃப் ரெசிப்ட் இருக்கலாம். ஒன்னா கமிஷனை கேஷா கொடுக்கலாம், அல்லது நம்ம அக்கௌண்ட்ல போட்டு விடலாம், இல்ல செக், எய்தர் வே பேங்க். ஸோ கமிஷன் கிரெடிட் 1000. கமிஷன் எப்படி வந்திருக்கு? செக்கா வந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கிவிங் லெட்ஜர் போஸ்டிங் ஃபார் த ஜேர்னல்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல டிரான்சாக்ஷனை ஜேர்னலா மாத்திருக்கோம். அந்த ஒவ்வொரு ஜேர்னல் என்ட்ரிக்கும் லெட்ஜர்ல போய் என்ட்ரியை போடுறதுக்கு பேரு லெட்ஜர் போஸ்டிங்.